हाँ जी, की हाल चाल। अज आप करन जा रहे हैं 10वीं जमात का गणित का पाठ नंबर 15 संभावना, अंग्रेजी विच कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी। संभावना तो आपां की समझ लगता जी कि किसी काम के होने के चांस या कह लो कि प्रतिशत कह लो, कुछ भी कह सकते हैं कि किसी काम का होना या ना होने का अंदाजा लग सकता है। तो एक तरीके नाल इहनूं अंदाजा कह सकते हैं। तो फार्मूले दे विच गल करिए तो ये जिहड़े 10वीं जमात दे आने वाले फार्मूले ने, संभावना का फार्मूला की हुंदा जी। संभावना का फार्मूला हुंदा कि कुल किन्ने रिजल्ट अपने फेवर च हो सकते हैं बटा कुल टोटल रिजल्ट किन्ने ने। तो किसी काम नूं होण दे किन्ने चांस ने बटे कुल किसी भी काम नूं होण दे किन्ने चांस ने उस एक्सपैरीमेंट के दौरान। तो ये की आ कुछ गल्लां ने जिहड़ियां संभावना बारे जाननियां जरूरी ने। संभावना की कीमत जो 0 तो 1 के विच हुंदी है। किसी काम नूं होण दी पूरी 100% जिहदी आपां श्योरिटी हुंदी आ कि हाँ जी ये होगा ही होगा, तो वो संभावना 1 हुंदी आ। जे कोई इंपॉसिबल काम आ, कोई असंभव काम आ, उहदे होण दी संभावना 0 हुंदी आ। तो फिर ये आपां सवाल करने स्टार्ट करते हैं। नाल हुंदे इहदे फार्मूले आई जाणगे तो करी जावांगे। वैसे फार्मूले च आपां नूं पता ही आ कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो की हुए दी संभावना जी। तो एक ये आ गा किसी काम नूं ना होण दी संभावना, किसी काम दे ना होण दी संभावना हुंदी आ 1 माइनस उस काम दे होण दी संभावना। तो इन्हूं मिला के आपां भी कह सकते हैं कि किसी काम दे होण जां ना होण दी कुल संभावना की होगी 1 होएगी जी। तो इस तो आपां ये भी फार्मूले दे विच आऊगा, आपां अगे सवालों च हल करांगे। तो हुण आपां अभ्यास 15.1 करना शुरू करते हैं जी। पहला सवाल की कहता, हेठ लिखे कथनां नूं पूरा करो। घटना ई की संभावना प्लस घटना ई नहीं की संभावना। हुण किसी काम के होण की संभावना तो ना होण की कुल संभावना कितनी हुंदी है जी 1। तो इत्थे कितना उत्तर आ जाएगा अपना 1। कहना उस घटना की संभावना जो वापर नहीं सकती वो 0 होएगी। जो घटना हो ही नहीं सकती, इंपॉसिबल काम, उसकी संभावना 0। तो उन्होंने असंभव घटना कहांगे। घटना किहड़ी हो गई जी असंभव। उस घटना की संभावना जिसका वापरना निश्चित है, जिहड़ी फिक्स है जी, पता ही होना ही आ, तो उसकी कुल संभावना की होगी 1। तो घटना नूं की कहांगे निश्चित या संभव या निश्चित कहा। निश्चित ही कहांगे, संभव नहीं कह सकते क्योंकि संभव दे विच भी ये हुंदा कि कोई चांस हैगे या नहीं हैगे, पर निश्चित मतलब कि हो के ही रहेगी। किसी प्रयोग दी सारियां आरंभिक घटनावां दी संभावनावां का जोड़ 1 हुंदा जी। टोटल संभावनावां किसी भी प्रयोग दी 1 हुंदियां ने। किसी घटना की संभावना डैश तो वड्डी या उसके बराबर हुंदी है, 0 तो वड्डी। 0 तो छोटी संभावना कदे नहीं हो सकती। उस तरीके नाल 1 तो छोटी या वड्डी बराबर हुंदी है, मतलब 1 तो संभावना कदे भी वड्डी हो नहीं सकती। तो ये अपने खालिस्तान दी गई। अगले अपन क्वेश्चन पूछा, कहना हेठां दिते प्रयोगों विचों किहड़े-किहड़े प्रयोगों के परिणाम सम संभावी हैं। हुण सम संभावी की आ, जिन्हां दे इक्वल चांस ने काम होण दे या ना होण दे, या काम होऊगा या नहीं होऊगा। हुण इहदे विच की आ, एक ड्राइवर कार चलाउण दा यतन करता है, कार चलनी शुरू हो जाती है जां कार चलनी शुरू नहीं होंदी। हुण देखो देखण नूं इह की आ, एक सम संभावी लगदा कि हाँ जी बंदे ने कार चलाई या कार चल पई है या कार नहीं चली है, पर यह सम संभावी नहीं हुंदा क्योंकि कार का चलना या ना चलना सिर्फ ड्राइवर के चाबी घुमाउण ते निर्भर नहीं करता, वो तो होर कई चीज़ां असर करदियां ने। हो सकदा चल के खड़ जाए, हो सकदा चले ना, हो सकदा वो पहले ही चलदी होवे, कुछ भी केस हो सकदा। तो यह सम संभावी नहीं है जी। तो उस तरीके नाल अगला केस की आ, ये ड्राइवर वाला सीगा, चलाउण दा यतन करता है, चलनी शुरू होंदी है या नहीं, तो यह आ जाऊगा सम संभावी नहीं। सम संभावी नहीं। अगला प्रश्न जी, एक खिडारी बास्केटबॉल नूं बास्केट विच पाउण दा यतन करदी है।
ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਮਸੰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਸੰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਪਰ। ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਸਕਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਖੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਸੰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਸੰਭਾਵੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਊ। ਠੀਕ ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਸੰਭਾਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਸੰਭਾਵੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਇਨ ਜਰਨਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦ ਲਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿਧੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਵਿਧੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੋ ਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੈਡ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆਊਗਾ, ਦੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ 2/3 ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ 2/3 0.66 ਦੇ ਲਵੇ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਾਈਨਸ ਘਟਨਾ ਇਹ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 15% ਵੀ 100% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਆ, 15% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 15/100, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 0.7 ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ PE ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0.05 ਹੈ, ਤਾਂ E ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ PE ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ PE ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਾਈਨਸ 0.05, ਤਾਂ P ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਜੀ 0.95। ਤਾਂ P ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ 0.95। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਿਨੀ ਉਹਨਾਂ
ਬਿਨਾਂ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਮਹਿਕ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? 0, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜੂ 0। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ? 1, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ 1। ਤਾਂ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 992 0.992 ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 - ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? 1 - ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 - ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ? 0.992, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 0.008। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 0.008 ਜੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ 3 ਜੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 5, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? 8। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਲਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਲਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਲਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ 3/8 ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ? ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੇਂਦਾਂ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲੀ, ਜੇ ਲਾਲ ਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 1 - ਲਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ? 1 - 3/8 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5/8। ਤਾਂ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ? 5/8। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਲਾਲ 5 ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 8, ਅਤੇ ਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 4 ਬਾਂਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਂਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਜਿੰਨੇ ਲਾਲ ਬਾਂਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਬਾਂਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ? 8 4 12 ਅਤੇ 5 17, ਤਾਂ ਲਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 5/17। ਅੱਛਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਂਟੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 8/17। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 - ਹਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਰੰਗ? ਉਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ 5 + 8 ਬਟੇ ਕੁੱਲ 17, ਤਾਂ 13/17 ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਹਰੇ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ 10ਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣੀ ਗੋਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ 100 ਸਿੱਕੇ ਹਨ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 50 ਸਿੱਕੇ ਹਨ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਸਿੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ परिणाम ਸਮਸੰਭਾਵੀ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਕਾ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ?
50 पैसे दे सिक्के 100, 1 रुपए दे सिक्के 50, 2 रुपए दे सिक्के 20 ਤੇ 5 रुपए ਦੇ सिक्के किन्ने ने जी 10। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਤਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 100। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 180, 150, 170, 180, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 100/180, ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 5/9, 0 ਨਾਲ 0 5 9। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 5 रुपए ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ 5 रुपए ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ 5 रुपए ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ 5 ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਜੇ 5 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ 170 ਨੇਗੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 रुपए ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਾਲੇ ਤਾਂ 10 ਨੇਗੇ, ਬਟੇ ਕੁੱਲ 180 ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 17/18, 17/18 ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ 5 रुपए ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11 ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਪੀ ਆਪਣੇ ਜਲ ਜੀਵ ਕੁੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਨਰ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਮਾਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 5, ਮਾਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 8, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 13, ਤਾਂ ਨਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਨਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਟੇ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ 5/13 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 12 ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਅਤੇ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਮਸੰਭਾਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ 8 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 8, ਤਾਂ 8 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੱਲ 8 ਨੰਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1/8 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਂਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 4, ਤਾਂ ਟਾਂਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 4 ਬਟੇ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 8, ਜਾਣੀ ਕਿ 1/2 ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 1 2 3 4 5 6, 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ 8 ਚੋਂ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/4 ਸੰਭਾਵਨਾ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇ 9 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ 1, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8/8 ਕਰਕੇ ਵੀ 1 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 1 ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਗਾ ਤਾਂ 9 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 13 ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲੂਡੋ ਵਾਲੀ ਡਾਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਨੰਬਰ ਜੀ 1 2 3 4 5 6, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 2 ਅਤੇ 3, ਤਾਂ ਅਭਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁੱਲ 6 ਚੋਂ, ਤਾਂ ਭਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ 1/2 ਘਟਾ ਕੇ।
उस तो बाद 2 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ 2 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? 1 3। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? 1। ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਜੀ 3/6। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 1/6। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਂਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 1 3 ਅਤੇ 5। ਤਾਂ ਟਾਂਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 3/6 3/6 ਜਾਣੀ ਕਿ 1/2। ਟਾਂਕ 3 ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 1 ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1/6 ਸੀ, 1/2 ਹੈ ਜੀ। 13ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 14ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ 52 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਗਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ 52। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਪੂਰੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? 2। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਟ, ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? 52 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਗਈ 1/26। ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? 1/26। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਯੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ 4 ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ 12 ਪੱਤੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 12, 4 ਰੰਗਾਂ ਦੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਤਾਂ 12 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਟੇ 52। ਤਾਂ 4 ਤੀਏ 12, 13 ਚੌਕਾ 52। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਜੀ 3/13। ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਕੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 3। ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਟ ਅਤੇ ਪਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਹੋਣਗੇ 3 ਦੂਣੀ 6 ਪੱਤੇ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 6/52। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ 3/26 ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਪਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਪਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1/52। ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੁੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 13, ਕਿੰਨੇ 'ਚੋਂ? 52 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/4 ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਬੇਗਮ। ਇੱਟ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਕੁਈਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ 'ਚੋਂ? 52 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 1/52। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਸ਼ ਦੇ 5 ਪੱਤਿਆਂ ਇੱਟ ਦਾ ਦਹਿਲਾ, ਗੁਲਾਮ, ਬੇਗਮ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯੱਕੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਤਾਸ਼ ਦੇ 5 ਪੱਤੇ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 5। ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਗਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ? ਬੇਗਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਆ 5 'ਚੋਂ, ਤਾਂ 1/5 ਆ ਜੀ।
दूसरा कहना जेकर बेगम आउंदी है, हुण बेगम आ गई जी, कहना उसनूं अलग रख लिया। हुण ਉਹਨੂੰ अलग रख लिया तो बाकी ਦੇ कुल किन्ने पत्ते हो गए, बाकी पत्ते रह गए जी मगर 4। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ पत्ता ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 4 पत्तिਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ पत्ता ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜੱਕਾ, ਜੱਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ 5 पत्ते ਲਏ ਸੀ, ਲਹਿਲਾ, ਬੇਗਮ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਜੱਕਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 1/4 ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਕਿਹਦੀ, ਜੱਕੇ ਦੀ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 4 ਚੋਂ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬੇਗਮ ਆਉਣ ਦੀ 0। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 16, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਖਰਾਬ ਪੈਨ 132 ਚੰਗੇ ਪੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਨ ਦੇ ਠੀਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 132, ਖਰਾਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 12, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 144। ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਪੈਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਪੈਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਪੈਨ ਨੇ 132/144, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 11 12 132, 12 12 144, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 11/12। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 17 ਜੀ, 17 ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਬਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਬਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 20, ਖਰਾਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4, ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 16। ਇੱਕ ਬਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਖਰਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4/20 1/5। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਲਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲਬਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਬਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ 16 ਤੀ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 15, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਘਟਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ 19। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਸੀ 4, ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ 4 ਇਹ ਸੀ 19 ਕੁੱਲ ਨੇ, ਜੇ 19 ਚੋਂ 4 ਖਰਾਬ ਨੇ ਮਤਲਬ 15 ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜੂ 15/19। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ 90 ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਕੁੱਲ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 90 ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਲੇਟ 'ਤੇ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ 2 ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 90 ਚੋਂ 9 ਗਏ 81 ਜੀ, ਤਾਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 81 ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ 90 ਚੋਂ, ਤਾਂ 9 ਨਾਲ 81 10 ਨਾਲ 90, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 9/10। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ, ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 9 ਕਿਉਂ, ਇਹ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ 1 4 9 16 25 36 49 64 ਅਤੇ 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਤਾਂ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ 90 ਚੋਂ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1/10। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ
5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 90 ਤੱਕ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? 5 ਨਾਲ ਵਿਭਾਜਿਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 90 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੋ 18 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਇਹਦੀ 5 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ 18/90 ਯਾਨੀ 1/5। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੀ 5 ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 19ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ABCDEA, ਯਾਨੀ A 2 ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਲ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ 6। ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 6 ABCDE ਤੇ A। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ A ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ A ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ A ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ 1/3। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ D ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। D ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? D ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ D ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ? 6 ਚੋਂ। ਤਾਂ D ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 1/6। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਟ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਟਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। 21ਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 144 ਬਾਲ ਪੈਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 20 ਪੈਨ ਖਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਪੈਨ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਪੈਨ ਖਰੀਦੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 144, ਖਰਾਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 20, ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 144 ਘਟਾਓ 20 124। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਪੈਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਊ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਨ 124 ਪੈਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 144। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ 72 ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 62, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 36, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 31। ਤਾਂ 31/36 ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ? ਅਤੇ ਪੈਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਖਰਾਬ ਪੈਨ ਨੇ ਜੀ 20, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਜੇ ਖਰਾਬ ਪੈਨ ਚੱਕੋਗੇ, ਬਟੇ 144। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 10/72 5/36। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ 5/36। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੇ 1 ਚੋਂ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ 13 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ 13 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 8 ਹੈ 13 ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 8 13 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਕੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ 1 ਆਵੇ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ 1 ਆਵੇ, ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ 1 ਆਵੇ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ 2, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ 6 ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ 6 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 36 ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 36, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪਾਸੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 6 × 6 ਤਾਂ 36। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਕੀ ਆ, 1 ਅਤੇ 1 2, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 2, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਗਾ 12। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ 2 ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, 2 ਜੋੜ ਵਾਲੇ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/36। ਤਾਂ 3 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 3 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ 3 ਜੋੜ ਕਿਹਦਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, 1 ਤੇ 2 3 ਹੁੰਦਾ, 2 ਤੇ 1 3 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ 2 ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ, 36 ਤੋਂ। 1/18 ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ 4 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 4 ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ, 3 ਤੇ 1 2 ਤੇ 2 3 ਤੇ 3, ਜਾਣੀ 3 ਤੇ 1 1 ਤੇ 3 2 ਤੇ 2, ਤਾਂ 3/36 ਜਾਣੀ ਕਿ 1/12 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਰੇਗਾ 5, तो 4 ਤੇ 1 2 ਤੇ 3 3 ਤੇ 2 1 4 ਤੇ 1 3 1 ਤੇ 4 ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, 1 2 3 4। ਤਾਂ 4 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4/36 ਜਾਣੀ ਕਿ 1/9। ਤਾਂ 5 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੌਰੀ 5 ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਇਹ 5 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 6 ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, 5 ਤੇ 1 6 4 ਤੇ 2 6 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 1 2 3 ਤੇ 2 5। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ 5/36। ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ 7 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, 6 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 7 ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਗਈ 6 ਤੇ 1 2 ਤੇ 5 4 ਤੇ 3 3 ਤੇ 4 5 ਤੇ 2 6 ਤੇ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੁੱਲ 6 ਕੇਸ, 6/36 ਜਾਣੀ ਕਿ 1/6 ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ 8 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 8 ਦੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 9 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀ ਜੀ, 9 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ 6 3 5 4 4 5 6 3। ਤਾਂ 4 ਕੇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ 4/36 ਜਾਣੀ ਕਿ 1/9। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦੀ 5 5 6 4 ਜਾਣੀ 3 ਕੇਸ ਇਹਦੇ, 3/36 1/12। ਅਤੇ 11 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 6 5 ਤੇ 5 6 ਜਾਣੀ ਕਿ 2/36 ਬਰਾਬਰ 1/18। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰਣੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਬਾਈਵੇਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 11 ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/6 ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਸਹਿਤ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11 ਬਣਦਾ, ਕੁੱਲ 11 ਜੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਜੋੜ ਆਉਂਦਾ 3 ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ 11 ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/11 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇਗੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ 1/11 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਪਰਿਣਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਿਣਾਮ ਸਮਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਭਾਵ 3 ਚਿੱਟ ਜਾਂ 3 ਪੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਨੀਫ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਨੀਫ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਛਾਲਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, 2। ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ n ਵਾਰ ਉਛਾਲਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 2 ਦੀ ਘਾਤ n। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਉਛਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 8। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ 8 ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਿਣਾਮ ਇਹ ਪਰਿਣਾਮ ਨੇ ਜੀ ਸਮਸੁਭਾਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ 1 ਵਾਰੀ ਉਛਾਲੀ, ਚਾਹੇ 2 ਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ 3 ਵਾਰੀ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਸੁਭਾਵੀ ਪਰਿਣਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ,
ਹਨੀਫ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੈੱਡ ਹੈੱਡ ਆ ਜੂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੈੱਡ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਟੇਲ ਆ ਜੂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈੱਡ ਫੇਰ ਟੇਲ ਫੇਰ ਹੈੱਡ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੇਲ ਫੇਰ ਹੈੱਡ ਫੇਰ ਹੈੱਡ, ਹੁਣ ਕਿ 2 ਹੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ 2 ਵਾਰੀ ਟੇਲ ਫੇਰ ਹੈੱਡ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੇਲ ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਫਿਰ ਟੇਲ, ਜਾਂ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਟੇਲ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਟੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਬਣੂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਟੇਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਨੀਫ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 6 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ 6 ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇ 8 ਵਾਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/4 ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ? ਹਨੀਫ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ 24ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ 5 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵਾਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 2 ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਜੀ 36। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਵਾਰ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ 6, ਤਾਂ n ਵਾਰ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 6 ਦੀ ਘਾਤ n। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇਗੇ 2 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਦੀ 2 ਜਾਣੀ ਕਿ 36। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ 5 ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13ਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਆ। ਹੁਣ 5 ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁੱਲ 6 ਕੇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, 5 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ 5 ਆ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ 5 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 1 2 3 4 5 6 ਵਾਰੀ, ਅਤੇ 5 ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ 1 2 3 4 5। ਹੁਣ 6 ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਬਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 1 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ 6 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ 5 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ 5 ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ, 5 ਆਉਣ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵਾਰ 5 ਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 11। ਤਾਂ 5 ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 36 - 11 ਯਾਨੀ ਕਿ 25। ਤਾਂ 5 ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 25/36। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਜੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵਾਰ 5 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 11/36, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਕੀ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵਾਰੀ 11, 1 ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਆਉਂਦਾ, 11 ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਦਾ 5 ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। 25ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸਹਿਤ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ 3 ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਣਾਮ 2 ਚਿੱਤ 2 ਪੱਟ ਜਾਂ ਹਰੇਕ 1 ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਣਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/3 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਉਛਾਲਿਆ, 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਵਾਰ ਉਛਾਲਤਾ ਜਾਂ 1 ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਉਛਾਲਤਾ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਟੇਲ ਜਾਂ ਟੇਲ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਜਾਂ ਟੇਲ ਟੇਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਵਾਰੀ ਹੈੱਡ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ 1/4, 1 ਵਾਰੀ ਟੇਲ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਟੇਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ 1/4, ਪਰ ਦੋਨੇ 1 ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ 2/4 ਜਾਣੀ ਕਿ 1/2। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1/3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਣਾਮ ਇੱਕ ਟਾਂਕ 'ਚ ਜਿੱਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛਿੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਟਾਂਕ ਨੇ 3 ਜਿਸਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਟਾਂਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3/6, ਜਿਸਤ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3/6। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ 1/2। ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਟਾਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/2। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਕਚਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।